أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، وصدق وعدا، ونصر عبدا، وعز جندا، وهزم الأحزاب وحدا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، وصدق وعدا، ونصر عبدا، وعز جندا، وهزم الأحزاب وحدا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وحسم الأحزاب وهدى لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وحسم الأحزاب وهدى لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وحسم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وعز جمتا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وعزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தொழுகை ஆரம்பமாக போகிறது. வெளியுள்ளே உள்ள சகோதரர்கள் தயவு செய்து உள்ளே வந்து தொழுகையிலே சேர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொழுகை ஆரம்பமாக போகிறது. விரைவாக உது செய்து கொண்டு பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வந்து அமருமாறும் தொழுகையிலே பங்கெடுத்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. எல்லாரும் எழுந்து சஃப சீராகும். மேலே பெண்களும் சஃபுகளை சீராக்கிக் கொள்ளும். முன்னால் இடைவெளி இருக்க நின்று கொள்ளாம எல்லாரும் சஃப சீராக்கி இடைவெளிகளை நிறைத்து நின்று கொள்ளும். இன்ஷா அல்லாஹ். வெளியில மைதானத்தில் நிற்கக்கூடிய சகோதரர்கள் பள்ளிக்கு நேர சஃபுகளை அமைத்துக் கொள்ளுங்க. முதலாவது சஃபை சேர்த்து கொள்ளுங்க. படியிலையும் ரெண்டொருத்தர் நிற்க அதோட சஃபு சேர்ந்திருந்தா தான் சஃபு சேர்ந்திருக்கும். முதலாவது சஃபில் நிற்கக்கூடிய சகோதரர்கள் தொங்கல்ல நிற்கிறீங்க, தொழுகை சேர மாட்டா, ஜமாத்துடைய நன்மை கிடைக்காது. முதலாவது பள்ளியில இடங்கள் இருக்குது, இடவழியை நிறைத்து கொள்ளுங்க. பள்ளியில இடம் இல்லாட்டி வெளியில மைதானத்தில் நின்று கொள்ளுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பெருநாள் தொழுகையினுடைய விவரம். முதலாவது நியத், அரபியில நியத் செய்ய தெரிந்தவங்க, உசல்லி சுன்னத ஈதில் ஃபித்ரி ரகாத்தைனி அதாஅம் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஅபதி ஷரீஃபதி லில்லாஹி தஆலா மஅமூமன். உசல்லி சுன்னத ஈதில் ஃபித்ரி ரகாத்தைனி அதாஅம் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஅபதி ஷரீஃபதி லில்லாஹி தஆலா மஅமூமன். அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். ஈதுல் ஃபித்ருடைய, அதாவது நோன்பு பெருநாளுடைய 2 ரகாத் சுன்னத்தான தொழுகையையும் மௌமூமாக கிபிலாவை முன்னோக்கி அல்லாஹுக்காக தொழுகிறேன் என்று நியத் செய்து அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். தக்பீர் கட்டியத்தோட வஜ்ஜஹத்தை ஓதிட்டு அதுக்கு பின்னால 7 தக்பீர்கள் முதலா ரகாத்தில் சொல்லப்படும். ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பின்னாலேயும் சுப்ஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் வலா ஹவுல வலா குவத இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அதீம் என்கிறத பூர்த்தியாக ஓதிக்கொள்ள வேண்டும். 7 தக்பீர்களுக்கு பின்னால சூரத்துல் ஃபாத்தியா ஓதி சூரா ஓதி வளம போல ருக்கு சுஜூதுகள் செய்யப்படும். 2ஆம் ரகாத்துக்கு வந்ததுக்கு பின்னால 2ஆம் ரகாத்தினுடைய தக்பீர் அல்லாமல் 5 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும். அந்த 5 தக்பீர்களையும் ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பின்னாலேயும் இதே போல இந்த 3ஆம் கலிமா சுப்ஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்கிறத சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். 5ஆம் தக்பீரோட சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சூரா ஓதி ருக்கு சுஜூது வளம போல செய்யப்படும். எப்படி இந்த பெருநாளுடைய தொழுகை எங்களுக்கு சுன்னத்தோ இதே போலதான் அன்பாந்த சோழலே பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஹுதுபாவும் சுன்னத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது.
அதனால வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதரர்களும் தொழுதுட்டு அதே இடத்துல உட்கார்ந்து ஹுத்துபாவையும் கேட்டுவிட்டு செல்லுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். சவ்வசீராய்கள் சவ்வு அஅததிலு சவ்வு சுஃபூஃபக்கும் ரஹ்மக்குமுல்லாஹ். சவ்வு அஅததிலு சவ்வு சுஃபூஃபக்கும் ரஹ்மக்குமுல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர். வஜ்ஜஹ்து வஜ்ஹிய லில்லதி ஃபதர السماوات والأرض حنيفا مسلما وما مشركين من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم صل على الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
ஸதகல்லாஹுல் அலியுல் அதீம். சர்வ புகழும் சர்வலோகத்தை படைத்து பரிபாலித்து புனித ரமலானுடைய மாதத்தை அடையும் பாக்கியத்தை நல்கி அதிலே நோன்பு நோக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் இரவு நேரங்களிலே நின்று வணங்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் மற்றும் இதர அமல்களிலே ஈடுபடக்கூடிய பாக்கியத்தையும் நல்கிய அல்லாஹு தஆலாவுக்கும் ஸலவாத் என்னும் கருணையும் சலாம் என்னும் வந்தனமும் இந்த புனித ஈதுல் ஃபித்ருடைய நாளை எவ்வாறு கழிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லாலும் செயலாலும் சொல்லியும் செய்தும் காட்டி வழிகாட்டிய என் உயிரிலும் மேலான அன்பு நேசர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களது வாழ்க்கை வழிமுறையினை வையத்திலே எடுத்து நடந்த அன்னாரது உத்தம சஹாபாக்கள், தாபிஊன், தபஉ தாபிஈன் மற்றும் முஃமின்கள் அனைவரும் மீதும் உண்டாவதாக என்று கூறி புனித ஈதுல் ஃபித்ருடைய இந்த நன்னாளிலே ஈதுல் ஃபித்ருடைய தொழுகையையும் தொழுதற்கு பின்னால் புனித குத்பாவை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அன்பு நிறைந்த அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் நோற்ற நோன்புகளையும் நாம் இந்த ரமலானிலே ஆற்றிய இதர நமது அமல்களையும் கபூல் செய்து இந்த ஈதுல் ஃபித்ருடைய தொழுகையையும் குத்பாவையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்தருள்வானாக. சகோதரர்களே சகோதரிகளே, நாம் இந்த பெருநாளுடைய தொழுகைக்காக இந்த மஸ்ஜிதுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றோம் என்றால் நாம் வரும் வழிகளிலெல்லாம் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இன்று ஃபஜர் உதயமாகியதுடன் அவனுடைய மலக்குகளான அமரர்களை பூமிக்கு அல்லாஹ் அனுப்பி பாதையின் ஓரங்களிலும் பாதையின் முகப்புகளிலும் நின்று கொண்டு இந்த பெருநாளுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி செல்லக்கூடிய முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்தினரை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வார்த்தையை நம்மாலும் நமது அடுத்த படைப்பான ஜின்களாலும் தான் செவியுற முடியாது. ஆனால் இதர எல்லா படைப்புகளும் அந்த வார்த்தையை செவியிட்டு கொண்டிருக்கின்றன. மலக்குமார்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். யா உம்மத முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உக்ருஜு இலா ரப்பின் கரீம் யுஅத்தில் ஜஸீல் வ யஅஃபு அனில் அலீம். ஏ முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தினரே, நீங்கள் சங்கையான கொடையாளனான ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹு தஆலாவின் பக்கமாக வழியாகி செல்லுங்கள். அவன் மிகப்பெரிய கொடையாளன், மிக பெரும் பாவங்களையும் மன்னிக்க கூடியவன் என்ற இந்த நல்ல வார்த்தையை நாம் அவர்களை கடந்து வரும் போதெல்லாம் நம்மை நோக்கி அந்த மலக்குமார்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கவே நாம் இந்த இடத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்றோம். அன்பார்ந்த அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அன்பு சகோதரர்களே, ஷவ்வாலுடைய தலைப்பறை காணப்பட்டால் வானுலகத்திலே அந்த இரவுக்கு லைலத்துல் ஜாயிஸா கூலி கொடுக்கப்படக்கூடிய பிரதிபலன் வழங்கப்படக்கூடிய இரவு என்று மலக்குமார்களுக்கு இடையிலே அந்த இரவுக்கு பெயர் சூட்டப்படுகின்றது. சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, பெருநாள் தொழுகைக்காக வந்து தொழுகையை நிறைவேற்றியதும் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா மலக்குமார்களிடத்திலே கேட்குகிறான், என்னுடைய மலக்குமார்களே, மா அமில ஆமலன், அதாவது ஒரு கூலியாளன் அவனுடைய வேலையை முடித்துவிட்டால் அவனுக்கு என்ன கூலி வழங்குவது என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மலக்குமார்களிடத்திலே கேட்குகின்றான். மா ஜஸாஉல் அஜீர் இதா அமில அமலஹு. அதற்கு மலக்குமார்கள் சொல்லுகின்றார்கள், இலாஹனா வ சய்யிதனா, எங்களுடைய தலைவனே, எங்களுடைய எஜமானனே, ஜஸாஉஹு அன் துவஃபியஹு அஜ்ரஹு, அவர்களுடைய கூலி என்னவோ அதை நீ முடிவு செய்திருப்பாயே, அந்த கூலி அவர்களுக்கு நிரப்பமாக வழங்கி விடுவது தான் என்று மலக்குமார்கள் பதில் சொல்லுகின்றார்கள். ஏனென்றால் சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நாம் நோற்ற நோன்புகளுக்கும் நாம் நின்று வணங்கிய நம்முடைய தராவீஹ் போன்ற தொழுகைகளுக்கும் கியாமுல் லைல் போன்ற வணக்கங்களுக்கும்
அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா தரக்கூடிய கூலி இருக்கின்றது, இந்த கூலியை மலக்குமார்களால் கூட அறிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால தான் நோன்பை பற்றி அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுவதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸுல் குத்ஸியை கூறினார்கள், அஸ்ஸௌமு லீ வான அஜ்ஸி பிஹி, நோன்பு எனக்குரியது, நானே அதற்கு கூலி வழங்குகிறேன் என்று அல்லாஹு தஆலா கூறுவதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். மற்றும் ஒரு முறையாக இந்த ஹதீஸ் படிக்கப்படுகின்றது வான உஜ்ஸா பிஹி என்பதாகவும், அவ்வாறு என்றால் இந்த நோன்புக்குரிய கூலியாக நானே ஆகிவிடுகிறேன் என்று அல்லாஹு தஆலா கூறுகின்றான். எனவே இதனுடைய கூலி என்ன என்பது அல்லாஹு தஆலாவுக்கு நெருக்கமான மலக்குமார்களுக்கு கூட தெரியாது. அவ்வாறான அளப்பெரிய அபரிமிதமான கூலிகளைத்தான் அல்லாஹ் இந்த நோன்புக்காகவும் இந்த நோன்புடைய மாதத்திலே நாம் செய்த அமல்களுக்காகவும் வைத்திருக்கின்றான். எனவேதான் மலக்குமார்கள் இதற்குரிய கூலி என்ன என்பதை அவர்களால் சொல்ல முடியாது. அவர்கள் கூறக்கூடிய பதில், அவர்களுக்கு என்ன கூலியை நீ முடிவு செய்கின்றாயோ யா அல்லாஹ், அந்த கூலியை நிரப்பமாக அவர்களுக்கு நீ வழங்கி விடுவதுதான் அவர்களுக்குரிய பிரதிபலன் என்று மலக்குமார்கள் கூறுகின்றார்கள். அன்பார்ந்தவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மலக்குமார்களை பார்த்து அதற்கு பின்னால் கூறுகிறான், ஃபைன்னி உஷ்ஹிதுக்கும் யா மலாயிகதி, என்னுடைய மலக்குமார்களே நான் உங்களை சாட்சியாக வைக்கின்றேன், இன்னி கத் ஜஅல்து லகும், நான் என்னுடைய அடியார்கள் ரமலானுடைய மாதத்திலே நோன்பு நோற்றதற்கும் இரவு காலங்களிலே நின்று வணங்கியதற்கும் பிரதிபலனாக என்னுடைய பொருத்தத்தையும் என்னுடைய மன்னிப்பையும் அவர்களுக்கு நான் கூலியாக வழங்கி விடுகின்றேன் என்பதற்கு உங்களை நான் சாட்சியாக ஆக்குகிறேன் என்று அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மலக்குமார்களை பார்த்து கூறுகின்றான். சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெற்றவர்களாக, அல்லாஹுடைய மக்ஃபிரத்தை பெற்றவர்களாகவே இந்த இடத்திலே நாம் உட்கார்ந்திருக்கின்றோம். அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய அந்த மேலான பொருத்தத்தையும் மன்னிப்பையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, ஈத் என்றால் இது மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடியது என்பதுதான் இந்த சொல்லுடைய அர்த்தமே. இந்த வருடம் இந்த நோன்பு பெருநாளை அடைந்திருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்தால் ஹஜ் பெருநாளையும் நாம் அடையலாம். இது போன்று ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த நோன்பு பெருநாளும் ஹஜ் பெருநாளும் என்று சொல்லப்படக்கூடியது மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால்தான் ஈத் என்பது மாறி மாறி வரக்கூடிய என்ற அந்த கருத்திலே ஃபித்ரோடும் அல்ஹாவோடும் சேர்ந்து ஈதுல் ஃபித்ர் என்றும் ஈதுல் அல்ஹா என்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த ஈத் என்ற இந்த பெருநாளை எப்படி எங்களுக்கு அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் என்றால், நோன்பு பெருநாளை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய கடமையாகிய நோன்பை நோற்றதற்கும் இரவு காலங்களில் நாம் நின்று வணங்கியதற்கும் பிரதிபலனாக பதிலாக அல்லாஹ் எங்களை சந்தோஷப்படுத்த அந்த ஈதை தந்திருக்கின்றான். ஹஜ் பெருநாளை எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதிலும் அதே போன்று சகோதரர்களே 9 நாட்கள் நோன்பு நோக்கும் சுன்னத்தான வழிமுறையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எங்களுக்கு காண்பித்திருக்கின்றார்கள். அந்த சுன்னத்தான நோன்பு என்ற அந்த வணக்கத்தை நாம் நிறைவேற்றியதற்கு பிரதியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களை சந்தோஷப்படுத்த அந்த ஹஜ் பெருநாளை தருகின்றான். சகோதரர்களே, எந்த ஒரு சந்தோஷத்தை அல்லாஹ் எமக்கு வழங்குவதாக இருந்தாலும் அந்த சந்தோஷத்துக்கு முன்னால் நாம் அல்லாஹ்வை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நம்மால் நடக்க இருக்கும். அல்லாஹ் அப்படியான ஒரு நிகழ்வை எங்களுக்கு வைத்திருப்பான். அந்த நிகழ்வை நடத்தியதற்கு அல்லாஹ் நம்மை சந்தோஷப்படுத்தும் முகமாகவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை நமக்கு உண்டாக்கி தருகின்றான். ஆனால் உலமாக்கள் ஸலஃபு சாலிஹீன்கள் இந்த ஈத் என்பதற்கு என்ன தெரியுமா வரைவிலக்கணம் கூறுகின்றார்கள்? லைஸல் ஈது லிமன் லபிஸல் ஜதீத் வ இன்னமல் ஈது லிமன் காஃப யௌமல் வஈத். ஈத் என்பது இது புத்தாடை அணிவதற்கு பெயர் அல்ல, மாறாக இந்த ஈதுடைய நாளிலும் அல்லாஹு தஆலாவுடைய எச்சரிக்கைகளை பயந்து நடக்க வேண்டும். அந்த எச்சரிக்கைகளை பயந்து நடக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் ஈத் என்பதாக ஸலஃபு சாலிஹீன்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். இதே போன்றுதான் குறிப்பிடுகின்றார்கள், லைஸல் ஈது லிமன் லபிஸல் ஜதீத் இன்னமல் ஈது லிமன் தாஅத்துஹு தஸீத். ஈத் என்பது புத்தாடை அணிவதற்கு மட்டும் பெயர் அல்ல, அந்த ஈதுடைய நாளிலும் ஏனைய நாட்களிலும் யாருக்கு அல்லாஹு தஆலாவை வழிபடும் தன்மை அதிகரித்திருக்கின்றதோ அவருக்கு அந்நாள் தான் ஈத் என்பதாக ஸலஃபு சாலிஹீன்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.
இதே போன்றுதான் ஈத் என்று சொன்னால் வெறுமனே ஆடை அணிவதற்கும் வாகனங்களிலே பிரயாணம் செய்வதற்கும் பெயரல்ல. லிமன் தஜப்பல பில் லிபாசி வர்ருகூப் இன்னமல் ஈது லிமன் குஃபிரத் லஹு ذுனூப். அல்லாஹ் தஆலாவுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றி அதன் மூலம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய மன்னிப்பு யாருக்கு கிடைக்க பெற்று விட்டதோ அந்நாள் தான் ஈத் என்பதாக உலமாக்கள் கூறுகின்றார்கள். சகோதரர்களே, இது போன்றுதான் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹு தஆலாவுக்கு மாறுபாடு இல்லாமல் பாவம் இல்லாமல் கழிகின்றது என்றால் குல்லு யௌமின் லா யுஸல்லாஹு ஃபீஹி ஃபஹுவ ஈத். அந்நாள் அவர்களுக்கு ஈதுடைய நாள், பெருநாளுடைய நாள் என்பதாக உலமாக்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, எனவே வெறுமனே நாம் இந்நாளை எங்களுடைய புத்தாடையை அணிந்தும் நாங்கள் சந்தோஷமாக உண்டும் கழித்தும் இந்நாளை கொண்டாடுவதற்குரிய நாள் அல்ல. பெருநாளுடைய நாள் என்றால் யௌமுல் அக்லி வஸ்ஸுரூர், அது சாப்பிடுவதற்கும் சந்தோஷமாக கழிப்பதற்கும் உள்ள நாள் தான். ஆனால் சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, இந்த ஈதுல் ஃபித்ருடைய நாளுடைய விடயத்திலே நானும் நீங்களும் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால், இந்நாள் நாம் ஒரு மாத காலம் சிரமப்பட்டதற்கு அல்லாஹு தஆலாவிடத்திலே அதற்குரிய கூலியை பிரதிபலனை நாம் வாங்கி எடுக்கக்கூடிய நாள். ஆகவே இந்நாள் இஸ்திக்ஃபாருடனும் அல்லாஹு தஆலாவிடத்திலே கெஞ்சுதலுடனும் மன்றாடுதலுடனும் இந்நாள் கழிய வேண்டிய அவசியம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, இந்நாளிலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சில சுன்னத்தான வழிமுறைகளை எங்களுக்கு காண்பித்து தந்திருக்கின்றார்கள். முதலாவது, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெருநாளுடைய தொழுகை தொழ வருவதற்காக மஸ்ஜிதுக்கோ அல்லது தொழுமிடத்துக்கோ நபி அவர்கள் வரும்போது ஒரு பாதையினால் வந்து மறு பாதையினால் திரும்பி செல்லக்கூடிய வளமை உள்ளவர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்வார்கள், ஹாலஃபத் தரீக், பிரயாணத்தை நீங்கள் அப்படி பெருநாள் தொழுகைக்காக வேண்டி வந்தால் பாதையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். எனவே எந்த வழியினால் நாம் இந்த தொழுகைக்காக வேண்டி வந்தோமோ திரும்பி செல்லும் போது இன்னும் ஒரு வழியை நாங்கள் மேற்கொள்ளும் போது இந்த சுன்னத்தை நிறைவேற்றியவர்களாக நாங்கள் ஆகுவோம். இதே போன்றுதான் சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, இந்த ஈதுல் ஃபித்ருடைய நாளிலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சதக்காவை பற்றி அதிகம் வலியுறுத்துவார்கள். ஹஜ்ரத் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கூறுகின்றார்கள், நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பெருநாளுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றி விட்டு தங்களுடைய நம்பிராட்டிமார்களுக்கு நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பயான் செய்தார்கள். அந்த பயானுடைய நிகழ்விலே நானும் கலந்து கொண்டேன். அந்த பயானிலே நபி அவர்கள் எவ்வளவு சதக்காவை பெண்களுக்கு வலியுறுத்தினார்கள் என்றால், பெண்கள் அவர்கள் அணிந்திருந்த அணிகலங்களை எல்லாம் கலட்டி கீழே போட்ட சப்தத்தை நான் என்னுடைய காதினால் கேட்டேன் என்று ஹஜ்ரத் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். அந்த அளவிற்கு நபி அவர்கள் சதக்காவை பற்றி இந்த நாளிலே வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள். எனவே ஏழை எளிய மக்களுடைய துன்பம் துயரங்களிலே பங்கெடுக்கக்கூடிய, அவர்களுக்கு வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இந்த ஈதுடைய நாள் என்பதை நாங்கள் மறந்து விடாது ஏழை எளிய மக்களுக்காக வேண்டி சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, நாம் எவ்வளவு எம்மால் முடியுமோ அவ்வளவு சதக்காக்களை அதிகம் செய்ய முயற்சி செய்வோம். அதற்காக வேண்டிதான் சவ்வாலுடைய தலைப்பிறை காணப்பட்டால் எங்களுக்கு கடமையாகக்கூடிய ஒரு கடமை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, ஜகாத்துல் ஃபித்ர். தொழுகைக்கு வருவதற்கு முன்னாலே அந்த கடமை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ரமலானுடைய தலைப்பிறை காணப்பட்டால் நோன்பு கடமையாகுவது போலவேதான் ஷவ்வாலுடைய தலைப்பிறை காணப்பட்டால் ஜகாத்துல் ஃபித்ர் என்ற இந்த கடமையாகிவிடும். தலா ஒவ்வொரு தலைக்கும் 2.5 கிலோ அரிசி வீதமாக இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ர் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இது தொழுகைக்கு முன்னால் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டால் ஜகாத்துன் மக்பூலத்துன், அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஜகாத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கும். அவ்வாறு இல்லாமல் தொழுகைக்கு பின்னால் அது நிறைவேற்றப்படுமாக இருந்தால், தொழுகைக்கு முன்னால் நிறைவேற்றப்படாத அந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ர் கட்டாயம் தொழுகைக்கு பின்னால் ஒன்றாலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் தான். ஆனால் சாதாரண ஒரு சதக்காவிலே சேரக்கூடியதாக ஆகிவிடும். எவ்வாறாயினும் அந்த கடமை அவரை விட்டு நீங்காது. தொழுகைக்கு பின்னாலும் சரி அவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, எனவே இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய விடயத்திலும் நாம் கவனம் செலுத்துவோம். இதே போன்றுதான் சகோதரர்களே, இந்த நோன்பு முடிந்ததற்கு பின்னால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மற்றொரு சுன்னத்தான நோன்பையும் எங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றார்கள். மன் ஸாம ரமலான ثم அத்பாஹு சித்த மின் ஷவ்வால் கான கஸியாமித் தஹர். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள்,
யார் ரமலானுடைய மாதம் முழுவதும் நோன்பு நோற்று பின்னால் ஷவ்வாலுடைய மாதத்திலே 6 நோன்புகளையும் நோற்றுக் கொள்ளுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு முழு வருடமும் நோன்பு நோற்ற நன்மை கிடைக்கும் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். பொதுவாகவே எங்களுடைய ஃபர்லான அமல்களிலே ஏற்படக்கூடிய குறைகள் நஃபிலான வணக்கங்களின் மூலமாக நிறைவு செய்யப்படுகின்றன. ஃபர்லான தொழுகையின் மேல் ஏற்படக்கூடிய குறைகள் சுன்னத்தான தொழுகைகளின் மூலம், இதே போன்றுதான் பர்லான நோன்பிலே ஏற்படக்கூடிய குறைகள் சுன்னத்தான நோன்புகளின் மூலம் நிறைவு செய்யப்படுகின்றன. மேலதிகமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களுக்கு நன்மைகளையும் வழங்க காத்து கொண்டிருக்கின்றான். எனவே சகோதரர்களே, இந்த ரமலானுடைய 30 நோன்புகளோடு மட்டும் நாம் நிறுத்திக் கொள்ளாது ஷவ்வாலிலே எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுன்னத்தான 6 நோன்புகளையும் இதே போன்றுதான் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் திங்கள் வியாழன் நோன்பு நோட்பது சுன்னத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. பிறை 13, 14, 15 ஆகிய ஐயாமுல் பீல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெள்ளை நாட்களிலே நோன்பு நோட்பது சுன்னத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. சகோதரர்களே, இந்த நாட்களிலும் நோன்பு நோற்று அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நெருக்கத்தை பெறக்கூடியவர்களாக நாம் நம்மை ஆக்கிக் கொள்வோமாக. இந்த பெருநாளுடைய தினத்திலே நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தக்கூடிய நேரத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் மேற்கொண்ட ஒரு வழிமுறையை நாம் மேற்கொண்டு கொள்வோம். சஹாபாக்கள் தங்களுக்கிடையிலே வாழ்த்துரைக்கும் போது தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்ற இந்த பிரார்த்தனையோடு ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்திக் கொள்வார்கள். சகோதரர்களே, இதே போன்றுதான் பெருநாளுடைய தினத்திலே உறவினர்களை சென்று சந்திப்பது, இந்நாளிலும் உறவுகளை முறித்த நிலைமையிலே இல்லாமல் சகோதரர்களே உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்வது, அதிலும் குறிப்பாக பெற்றோர்களுடனான உறவுகளை நன்முறையிலே வளர்த்து கொண்டு எந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் உயிரோடு இல்லையோ மண்ணறைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ சகோதரர்களே, இந்த தொழுகை முடிவடைந்த உடனேயே நாம் செய்ய வேண்டிய முதற் கடமையாக நம்முடைய பெற்றோர்களை சென்று சந்திக்கும் அந்த அமலை நாம் உண்டாக்கி கொள்ளுவோம். உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர்களை சென்று உயிருடன் சந்திப்போம். இதே போன்று மண்ணறைகளிலே யாரெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த கபர்களை சென்று ஜியாரத் செய்து அவர்களுக்கு சலாம் சொல்லி அவர்களுக்காக வேண்டி துஆ செய்து அவர்களை மண்ணறைகளிலே அவர்கள் இருக்க சந்தித்துக் கொள்வோம். சகோதரர்களே, மேலானவர்களே, மண்ணறைகளிலே இருக்கும் இவ்வாறான கபராளிகள் நம்முடைய சலாமையும் ஜியாரத்தையும் எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய பெற்றோர் உயிருடன் இருந்தால் நாம் எவ்வாறு அவர்கள் உயிருடன் இருக்க சந்திப்பதிலே மகிழ்வடைவோமோ அவர்கள் மகிழ்வடைவார்களோ இதே போன்றுதான் கபர்களிலே இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலும் அவர்களை சென்று சந்திப்பதிலே அந்த பெற்றோர்கள் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் என்பதை மனதில் கொண்டு இந்த அமலுக்கு பின்னால் நாம் நிறைவேற்றிய முதலாவது அமலாக நம்முடைய பெற்றோர்களை சென்று சந்திப்பதை நாம் ஆக்கிக் கொள்வோம். வல்லநாயன் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஈதுல் ஃபித்ருடைய இந்த நாளை எவ்வாறு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொண்டாடினார்களோ இந்த முறையிலே கொண்டாடுவதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. யா அல்லாஹ், நமது பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக, குற்றம் குறைகளை மன்னித்தருள்வாயாக, நாம் நோற்ற நோன்புகளை கபூல் செய்து நாம் தொழுத தொழுகைகளை கபூல் செய்து யா அல்லாஹ் இதற்குரிய பிரதிபலனாக என்ன கூலியை நீ வழங்குவதற்கு முடிவு செய்திருக்கின்றாயோ அந்த கூலிகளை நிரப்பமாக நமக்கு தந்தருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ், ரமலானுடைய நோன்புக்கு நீயே கூலியாக ஆகிவிடுவதாக கூறியிருக்கின்றாயே, அவ்வாறான கூலியாக நீயே எங்களுக்கு கூலியாக ஆகிவிடுவாயாக. நாம் நோற்ற நோன்புகளை கபூல் செய்தருள்வாயாக. இதில் ஏற்பட்ட குறைகளை மன்னித்தருள் புரிவாயாக. வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்லாஹு அக்பர், 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 அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி ஹதானா லிஹாதா வமா குன்னா லினஹ்ததிய லௌலா அன் ஹதானல்லாஹ். الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله. ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. اللهم امطر شعابيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، خصوصا الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وعمر الفاروق عامل أساس الكفار، وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار، وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى سيد الشباب أهل الجنة الإمامين الحمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى أمه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي فضل العباس رضي الله عنهما. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المصوى وبئس القرار، وادخلنا الجنة فإنها نعم القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. துஆ நடக்கும், எல்லாரும் இருந்து போங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் ஹம்தன் யுவாஃபி நிஅமஹு வ யுகாஃபி மஸீதா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم نعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله நமது பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, யா அல்லாஹ் நமது குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நாம் நோட்ட எல்லா நோன்புகளை நீ கபூல் செய்வாயாக. நோன்புகளில் ஏற்பட்ட குறைகளை நீ மன்னிப்பாயாக. இரவு காலங்களில் நாம் நின்று வணங்கிய நம்முடைய தராவேஹுடைய தொழுகைகளையும் கயாமுல்லில் தொழுகைகளையும் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. இதர ஃபர்லான நஃபிலான ஒவ்வொரு வணக்கங்களையும் யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செய்வாயாக. நம்முடைய குர்ஆனுடைய திலாவத்திலே கபூல் செய்வாயாக. நாம் செய்த திக்ர்களை, ஸலவாத்துகளை, இஸ்திக்ஃபார்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. நாம் கேட்ட அத்துணை துஆக்களையும் நீ கபூல் செய்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த நோன்புக்கு நீயே பிரதிபலனாக ஆகிவிடுவதாக கூறியிருக்கின்றாய் ரப்பே. அது போன்று யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நீயே பிரதிபலனாக கூலியாக ஆகிவிடுவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ பொருந்திக் கொள்வாயாக, கபூல் செய்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய ஈமானை பலப்படுத்துவாயாக, உறுதியான ஈமானை தந்தருள்வாயாக. உன்னுடைய முஹப்பத்தை எங்களுடைய உள்ளங்களில் நீ ஏற்படுத்துவாயாக. உன்னுடைய மகத்துவத்தை எங்களுடைய உள்ளங்களிலே பதிய வைப்பாயாக. உன்னுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முஹப்பத்தை எங்களுடைய உள்ளங்களிலே ஏற்படுத்துவாயாக. யா அல்லாஹ் உன்னுடைய தீனுக்கு உழைப்பு செய்வதனுடைய முஹப்பத்தை எங்களுடைய உள்ளங்களில் நீ ஏற்படுத்துவாயாக. நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய ஒவ்வொரு சுன்னாவிலும் யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு முஹப்பத்தை தந்து ஒவ்வொரு சுன்னாவையும் உயிரிலும் மேலாக மதித்து பின்பற்றி ஒழுகக்கூடிய மேலான நல்ல பாக்கியத்தை தருவாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே யா அல்லாஹ் எவ்வாறு நாம் ஃபர்லான நஃபிலான அமல்களிலே கவனம் செலுத்தினோமோ அதை போன்று யா அல்லாஹ் இதர காலங்களிலும் நாம் ஃபர்லான நஃபிலான ஒவ்வொரு அமல்களிலும் கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆக்கி
ஆக்கியருள்வாயாக. ஃபர்லான தொழுகளை ஜமாத்துடன் பேணி தொழக்கூடியவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக. சுன்னத்தான தொழுகளை பேணி தொழக்கூடியவர்களாக ஆக்கியருள்வாயாக. தஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. தஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே லுஹாவுடைய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. அவ்வாபீன் வித்ருடைய பாக்கியங்களை தந்தருள்வாயாக. குர்ஆன் திலாவத்தை அல்லாஹ் ஒவ்வொரு நாளும் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. காலை மாலை இதர நேரங்களில் எல்லாம் உன்னை திக்ர் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. சதாவும் திக்ரிலே திளைத்திருக்கக்கூடிய நாவாக கல்பாக எங்களுடைய நாவுகளையும் கல்புகளையும் நீ ஆக்கியருள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே உன்னை மறந்து வாழக்கூடிய கூட்டத்திலே எங்களை சேர்த்து விடாது யா அல்லாஹ். நல்லோர்கள் உன்னை நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்லோர்களுடைய கூட்டத்திலே நம் அனைவரையும் நீ சேர்த்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் பாவங்களிலே வெறுப்பை உண்டாக்குவாயாக. அமல்களிலே ஆசையை ஆர்வத்தை துடிப்பை தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களது பெற்றோர்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஆஃபியத்தை சுகத்தை யா அல்லாஹ் மேலான தீனுடைய நல்ல அமல்களுடைய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள்வாயாக. யாரெல்லாம் மன்னரைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய கபர்களை சுவன பூங்காவாக ஆக்கி வைப்பாயாக. ஒவ்வொரு நாளும் நரக கைதிகள் 10 லட்சம் பேரை இந்த ரமதானிலே நீ விடுதலை செய்து கொண்டிருந்தாயே அந்த கூட்டத்திலே யா அல்லாஹ் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய உறவுகள் முழு உலகத்திலேயும் வாழ்ந்து மடிந்த முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் சகோதர சகோதரிகள் சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ சேர்த்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் ஒவ்வொருவருக்கும் நரக விடுதலை அளித்து மேலான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை கொடுத்தருள்வாயாக. முழு உலகத்திலும் சாந்தியை சமாதானத்தை சலாமத்தை நிலைநாட்டுவாயாக. யுத்தங்களை நிறுத்துவாயாக. யா அல்லாஹ் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்வதை யா அல்லாஹ் பழி வாங்குவதை இல்லாமல் ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் எல்லா மக்களுக்கும் இடையிலே யா அல்லாஹ் நல்லிணக்கத்தை உண்டாக்கி வைப்பாயாக. ஒற்றுமை உண்டாக்கி வைப்பாயாக. ஒவ்வொருவருடைய உயிரையும் மதித்து ஒவ்வொருடைய பொருளையும் மதித்து யா அல்லாஹ் ஒவ்வொருவரும் நடக்க தௌஃபீக் செய்வாயாக. முஸ்லிம்களுக்கு நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் ரஹ்மானே ஏழை எளிய மக்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை நீ துடைத்தருள்வாயாக. அவர்களுக்கு யா அல்லாஹ் வாரி வழங்கக்கூடிய உள்ளங்களாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களையும் நீ ஆக்கியருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த மஸ்ஜிதை கபூல் செய்வாயாக. இதனுடைய நிர்வாகிகளை கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த மஹல்லா வாசல் அனைவரையும் நீ கபூல் செய்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே எங்களுடைய ஊரை கபூல் செய்வாயாக. ஊரிலே சாலிஹான மக்களை நீ உருவாக்குவாயாக. உலமாக்களை கபூல் செய்வாயாக. ஹாஃபில்களை கபூல் செய்வாயாக. தாயிகளை கபூல் செய்வாயாக. ஒவ்வொரு தொழுகையாளிகளையும் கபூல் செய்வாயாக. ஒவ்வொரு ஆண்கள் பெண்களையும் வாலிபர்கள் வயோதிபர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ கபூல் செய்வாயாக. ஒவ்வொரு இடத்திலும் சம்பூர்ணமான தீனுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் நீ கொடுப்பாயாக. பாவமற்ற நல்ல சூழ்நிலைமைகளை யா அல்லாஹ் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு தெருவிலும் முழு ஊரிலும் யா அல்லாஹ் நீ உண்டாக்குவாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே குறிப்பாக வாலிபர்கள் மத்தியிலே யா அல்லாஹ் உன்னுடைய அச்சத்தையும் பயத்தையும் உன்னுடைய மார்க்கத்தினுடைய தீனுடைய பற்றையும் அவருடைய உள்ளங்களில் நீ உண்டாக்கி அருள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே ஹலாலான சம்பாத்தியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வாயாக. ஹராத்தை விட்டு நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பாயாக. நம்முடைய தேவைகள் எவ்வளவோ இருக்கின்றன யா அல்லாஹ் அவைகளை கேட்டு தான் நீ கொடுக்க வேண்டும் என்பதில்லை யா அல்லாஹ். இந்த சபையிலே ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன அபிலாசைகளோடு இருக்கின்றோமோ ஹலாலான ஹாஜாத்துகளோடு இருக்கின்றோமோ ஒவ்வொருடைய ஹலாலான ஹாஜாத்துகளையும் யா அல்லாஹ் நீ நிறைவேற்றி தருவாயாக. இந்த மஜ்மாவிலே இந்த சபையிலே ஆகிரத்துடைய விஷயத்திலே எதை கேட்டாலும் நீ கொடுப்பதாக ரப்பே ரஹ்மானுடைய மலக்குமார்களிடத்தில் நீ சொல்லுகின்றாயே யா அல்லாஹ். இதே போன்று துன்யாவுடைய விஷயத்திலே எதை கேட்டாலும் எது அவர்களுக்கு பொருத்தமோ அதை நாம் வழங்குகின்றேன் என்றும் நீ உன்னுடைய மலக்குமார்களிடத்திலே சொல்லுகின்றாயே. அவ்வாறாக நாம் கேட்க தவறிய ரப்பே ரஹ்மானே எல்லா விடயங்களிலும் யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஆகிரத்துடைய விஷயத்திலே ஒவ்வொன்றையும் நீ தந்தருள்வாயாக. துன்யாவுடைய விடயத்திலே எங்களுக்கு நலவாக இருக்கக்கூடிய அத்துணையும் எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக. எங்களுடைய ஹலாலான அனைத்து ஹாஜத்திலையும் நிறைவேற்றி தருவாயாக. வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம் அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வஸல்லம் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக் நஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அன்த நஸ்தக்ஃபிருக வ நதூபு இலைக். சகோதரர்களே, இன்றைய நாள்ல முஆனகா இல்லை, முசாஃபஹா தான் சுன்னத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. முஆனகா என்பது ஒரு பிரயாணத்திலிருந்து ஒருவர் திரும்பி வந்தால் அவரோடு செய்யக்கூடியது முஆனகா, அடிக்கடி சந்திக்கக்கூடியவர்களோடு செய்யக்கூடியது முசாஃபஹா. இந்த முசாஃபஹா செய்யக்கூடிய நேரத்திலே தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்ற அந்த துஆவோடு ஒருவரை ஒருவர் முசாஃபஹா செய்து கொள்ளுங்கள்.
பிந்தி வந்தவர்களுக்கு ஒரு ஜமாத் ஒன்று நடக்க இருக்கிறது. எல்லோரும் அமைதியாக அந்த ஜமாத்தில் சேர்ந்து கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். பிந்தி வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஒரு விசேட நேரடியாக சாயந்தரம் அனைவருக்கும் குறிப்பாக அனைவருக்கும் ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்றைய தினத்திலே சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரியபள்ளி வாசலிலே இந்த தினத்திலே ஒரு விசேட நாளாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாளை அனைவரும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல சூழ்நிலை இந்த தினத்திலே எமது சாயந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரியபள்ளி வாசலிலே பல விடயங்கள் நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக எமது இந்த மண்ணினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற இந்த ஏற்பாடுகள் மிகவும் விமர்சையாக இடம்பெற்று முடிந்திருக்கின்ற இந்த சூழலிலே சாயந்தமருது மாளிகைக்காடு தலைவர் பைபிள் தலைவர் சாயந்தமருது மாளிகைக்காடு வட்ட சங்கத்துடைய தலைவராக இருக்கின்ற ஏராளமானவர்கள் இப்பொழுது இந்த மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொள்கின்ற ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதை சந்தர்ப்பத்தில் அறிய தருகிறோம். இந்த நன்னாளிலே புனித நன்னாளை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வளைகுடா பிராந்தியங்களில் ஏற்படுகின்ற அந்த மக்களுடைய அமைதிக்காகவும் ஆத்மா சாந்திக்காகவும் ஈடேற்றத்துக்காகவும் நாங்கள் சந்தர்ப்பத்திலே இந்த நன்னாளில் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். எனவேதான் வரலாற்றில் முதல் தடவையாக எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக இணைந்து இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்திருப்பது, தலைமைகளுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருந்து இந்த நிகழ்வை நெறிப்படுத்தி இருப்பது ஒரு வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான இடத்தை இங்கே பதிவு செய்கின்ற ஒரு நன்னாளாக, வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நன்னாளாக இந்த நன்னாள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவேதான் இந்த ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாளை கொண்டாடுகின்ற உலகவாழ் முஸ்லிம்கள் அனைவர்களுக்கும் அன்பர்கள், நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், அன்பு நிறைந்த எங்களுடைய சகோதரர்கள் அத்துணை உள்ளங்களுக்கு நாங்கள் இந்த சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரியபள்ளி வாசல் சார்பாக இருந்து நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய மனமார்ந்த ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இப்பொழுது சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரியபள்ளி நிர்வாக சபையினர்கள் ஒன்றாக இணைந்து இப்பொழுது புகைப்படம் எடுக்கின்ற நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு இந்த நிர்வாக சபையினர்கள் ஒன்றாக இணைந்து இந்த நிகழ்விலே சங்கமித்திருக்கின்றார்கள். மலர்ந்திருக்கின்ற ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். எனவேதான் வரலாற்றில் முதல் தடவையாக மிக சிறப்பான முறையிலே இந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய நேயர்களுக்காக வேண்டி ஒரு சில வார்த்தைகளை இங்கே பகிர்ந்து கொள்வதற்காக சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரியபள்ளி வாசலுடைய தலைவராக இருக்கின்ற வைத்துல் ஜக்காத் நிதியத்தினுடைய தலைவர், வர்த்தக சங்க தலைவர் ஹாஜ் MS முபாரக் அவர்கள் இப்பொழுது இணைந்து கொள்கிறார்கள். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எங்களுடைய சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா மஸ்ஜிதில் அழகான முறையில் இந்த ரமலானில் சிறப்பாக அமலுடைய இபாதத்துடைய விஷயங்கள் உலமாக்கல்ல வழிகாட்டல் அழகான முறையில்
30 நாளும் அழகான முறையில் இரவு பகலாக நடந்தது. ஆண்கள் பெண்கள் நிறைய பேர் அதில் கலந்து கொண்டாங்க. அதற்கு பிறகு உள்ள காலங்களில் இன்ஷா அல்லாஹ் இப்படி ஒரு புதிய ஒரு அனுபவம் இந்த மாதிரி ஒன்றை செய்வோம்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லோருமாக மஷூரா பண்ணி இதை அழகான முறையில் செய்திருக்கிறோம். இது மிச்சம் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் முதல் இதை ஒரு 1500 பேருக்கு தான் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்தோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்தடுத்த பெருநாள் காலங்களில் இதுக்கு பிறகு வரும் நிர்வாகத்தினர் இன்ஷா அல்லாஹ் அழகான முறையில் சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாகவும் இந்த மக்கள்ல உள்ளத்துல அழகான அன்பை பரிமாற்ற அந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த மஸ்ஜிதுடைய வளாகம் ஒரு சைட்டாக பெண்கள் அவங்களோட சைட்ல அழகான முறையில் இதே போல அங்கால அவங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்கள் இந்த பக்கமாக எல்லாருமாக சேர்ந்து பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் எல்லோருமாக சிறியோர்கள் மாதிரியே 4 வயசு 5 வயசுல சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் சிரிச்சுக்கணும். அப்படிதான் 2 வயசுல சிரிச்ச மாதிரி சிரிங்களா கொஞ்சம் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கின்றாங்க. அதே எங்களோட ஊர்ல இந்த முறை ஒரு சிறப்பான ஒரு கண்காட்சியாக எங்களுக்கு அது ஒரு உள்ளங்கள் வயோதிபர்கள உள்ளங்கள் சந்தோஷம் அடைகிறது. இந்த ஊர்ல பெரிய ஒரு துவா அது ஒரு செஞ்சலிப்பாக எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கிறதை மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரும் காலங்களில் இதைவிட சிறப்பாக இன்ஷா அல்லாஹ் இருப்பவர்கள் வருபவர்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து நல்ல நோக்கத்துக்காக நல்ல விஷயங்களை அழகான முறையில் செய்யறதுக்கு நேர்களாகிய நீங்களும் துவா செய்யுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட ஊர்லயும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய செய்திருப்பீங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அதையும் இன்ஷா அல்லாஹ் செய்து கொள்ளுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்போது சாய்ந்தமருது மாளிகை கடிஜுமா பெரிய பள்ளிவாசலிலே சிறப்பான ஏற்பாடை செய்து இந்த பெருநாளை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கிலே இந்த சாய்ந்தமருது மாளிகை கடிஜுமா பெரிய பள்ளிவாசலிய தலைவர் பைது சகாத் நிலையத்துடைய தலைவர் வர்த்தக சங்கத்துடைய தலைவர் முபாரக் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனத்துடைய முகாமைத்துவ பணிப்பாளராக இருக்கின்ற எனது அன்புக்கு மதிப்புக்குரிய MSM முபாரக் அவர்கள் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து இதனை மிகவும் சிறப்பாக செய்திருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்களுக்கும் நாங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்ல வேண்டும். அதுபோல அல்லாஹ் தாலா அவர்களுடைய தொழில்களிலும் ஏனைய விடயங்களிலும் மறக்கத்து செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பிரார்த்தனையை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பலர் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த இதமான சூழலிலே இன்றைய தினம் ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாளை இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் அனைவரும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே உலக வாழ் முஸ்லிம்கள் அனைவருக்கும் ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாளை வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கின்றோம். இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இப்போது சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் முதியவர்கள் என அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து முசாபஹா செய்து இந்த பெருநாளினை குதூகலமாக சந்தோஷமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை காண்கின்றோம். குறிப்பாக இன்றைய தினத்திலே சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசலிலே குத்பா பிரசங்கமும் அதுபோல பெருநாள் தொழுகையும் இடம்பெற்றது. அதனை நடாத்தி முடித்து தந்த மாவடிப்பள்ளி ஜாஹித் அரபு கலாபுரத்தினுடைய அதிபர் எங்களது அன்புக்கு மதிப்புக்கு உரிய ஷேக் முபாரக் ஹாஷிமி அவர்கள் அதனை நடத்தி வைத்தார்கள். அவர்களுக்கும் நாங்கள் உளமார்ந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். அதுபோல இன்னும் சில விடயங்கள் இருக்கிறது, அதனையும் நாங்கள் கேட்டறிய இருக்கின்றோம். இப்போது சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜமியத்துல் அகில இலங்கை ஜமியத்துல்லுமாவுடைய தலைவர் MM சலீம் ஷர்கி அவர்கள் இப்பொழுது வருகை வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் நாங்கள் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். அதுபோல ஏனைய உலமாக்கள் இருக்கின்றார்கள். இந்த ஊரினுடைய புத்திஜீவிகள் கல்விமான்கள் என்று பலரும் இணைந்திருக்கின்ற இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்களும் இந்த நேரடிய தாருல் ஷஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சியினூடாக தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ஹாஜி முபாரக் அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிர்வாகத்தினுடைய பொருளாளர்கள், செயலாளர்கள், நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள், சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் எல்லோருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக நாங்களும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது வீகம் தொலைக்காட்சி மற்றும் அனல் டிவி மற்றும்
தாருஷபா ஆகிய முகநூல் ஊடாக நேரடியாக நிகழ்வுகள் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த சகோதரர்களுக்கும் குறிப்பாக ரிம்சான், ஜனூஸ் ஆகியோருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தினுடைய சாய்ந்தமரது பிரதான வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற 555 நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் அல்ஹாஜ் உஷா ஏசின் இக்பால் அவர்கள் மற்றும் ஏனைய எங்களுடைய வர்த்தக நிறுவனுடைய உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் இங்கே பிரசன்னமாகி கொண்டிருப்பதை எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே ஒட்டுமொத்தமாக இணைந்து எல்லோரும் சிறப்பாக நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருப்பது ஒரு மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய அல்ஹாஜ் ரிஸ்வி அவர்கள் கூட இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் சந்தர்ப்பத்திலே மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இதுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே குறை நிறைகள் இருந்தால் நாங்கள் அதை நீங்க பெருமனதோடு நீங்கள் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அன்பாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ஆயிரம் நன்றி பூக்களை இந்த பள்ளிவாசலில் இருந்து நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். எனவேதான் குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே நிரந்தரமா சென்ற வருடமும் இந்த வருடமும் குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்சி நடைபெற்று இப்பொழுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இஸ்லாமிய முறைப்படி அத்துணை இபாதத்துகளையும் மார்க்க விழுமியங்களையும் கடமைகளை நாங்கள் செவ்வனே மன திருப்தியோடு நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். அதை பள்ளிவாசல் தலைவர் அவர்கள் நேற்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள். அந்த வகையிலே இந்த நாட்டினுடைய தலைமை பொறுப்பாக இருக்கின்ற இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிஸ்ட் குடியரசினுடைய அதிமிகு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களுக்கும் அந்த அரசாங்கத்திற்கும் நாங்கள் சந்தர்ப்பத்திலே மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்து பூக்களை நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். எனவேதான் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக இன்னும் மென்மேலும் சிறப்பாக சிறக்க வேண்டும், எல்லாம் வல்ல எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஒரு சில காலங்களிலே உங்களுக்கு தெரியும், கிறிஸ் மனிதன் என்றும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் என்றும் இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் மாற்றப்பட்டு ஒரு சிறந்த நிர்வாகம் இப்பொழுது இந்த நாட்டிலே இப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டு மிக சிறப்பான முறையிலே எங்களுடைய அமல்களை எல்லாம் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் வல்ல இறைவன் வழங்கி இருக்கின்றான். அதற்கு நாங்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நாங்கள் சுக்கூர் செய்ய வேண்டும், நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அபுபக்கர் ஆதம்பாவா அவர்கள் இங்கு வருகின்றிருக்கின்றார்கள். திகாமுடுள்ள மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அபுபக்கர் ஆதம்பாவா அவர்கள் இப்பொழுது இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை நாங்கள் சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வேண்டி எங்களுடைய திகாமுடுள்ள மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆதம்பாபா அபுபக்கர் அவர்கள் இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகளை இப்பொழுது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள். சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல் இன்று பெருமை அடைகிறது. நாங்கள் புனித ரமலான் மாதத்தை மிக சந்தோஷமாக சென்ற ஆண்டிலும் இந்த ஆண்டிலும் முடித்திருக்கின்றோம். மிக சந்தோஷமாக புனித ரமலானை நாங்கள் அனுபவித்து இப்போது முடித்து ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாளை மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடுகின்ற இந்த தருணம் எங்களது சாய்ந்தமருது பிரதேசத்திலே எங்களுடைய சாய்ந்தமருது ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல் எங்களுடைய உயிராக மதிக்கப்படுகின்ற இந்த பள்ளிவாசல். இந்த பள்ளிவாசலே நாங்கள் இந்த ஊர் மக்கள், இந்த ஊரில் இருக்கின்ற பிரமுகர்கள், குறிப்பாக சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு போன்ற பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற புத்திஜீவிகள் ஒன்று சேர்கின்ற ஒரு இடமாக, வர்த்தகர்கள் ஒன்று சேர்கின்ற இடமாக இதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே இந்த நோன்பை நூற்று புனித நோன்பு பெருநாளை கொண்டாடுகின்ற இந்த தருணத்திலே இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த ரமலானை மிக சிறப்பாக எங்களுக்கு நோட்பதிலே பாரிய அளவு பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இல்லாமல் இறைவனுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இவ்விடத்திலே இருந்து இந்த நாட்டில் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் எங்களது சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய வாசல் அதனுடைய தலைமை, அதனுடைய மரைக்காய சபை சார்பாக தேசத்துக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் குறிப்பாக முஸ்லிம் மக்களுக்கும் எங்களுடைய சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு சார்பாக ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களது கருத்துக்களை வாழ்த்துக்களையும் வழங்கியவர் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய அபூபக்கர் ஆதம் பாபா அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவா சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போல எங்களுடைய சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பிரிவாசோட தலைவராக இருக்கின்ற வர்த்தக சங்க தலைவர் ஹாஜ் எம் முபாரக் ஹாஜிர் அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அமீன் ஹாஜிர் அவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய வர்த்தகர் ACM இக்பால் அவர்கள், ஜோஃபர் அவர்கள், ரிஸ்வி ஹாஜிர் அவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் முகமது அவர்கள், ஏனைய நிர்வாக உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக இணைந்திருக்கிறார்கள். உலமா பிறந்தகைகள், கல்விமான்கள், புத்திஜீவிகள், வைத்தியர்கள், பொறியியலாளர்கள், டாக்டர் மிஸ்பா அவர்களும் இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள். எல்லோரும் இந்த முறை வரலாற்றில் முதல் தடவையாக பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நன்னாள் வித்தியாசமான முறையிலே இந்த நிர்வாகத்தை பாரம்பரியத்தை மிக சிறப்பான முறையில் நெறிப்படுத்தி இருக்கின்ற அத்துணை நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும் நிர்வாக சபை அங்கத்தவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து, குறிப்பாக இந்த வளைகுடா பிராந்தியங்களில் நடக்கின்ற இந்த வளைகுடா யுத்தங்கள், இப்போது வளைகுடா பிராந்தியங்களிலே பல பிரச்சனைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த மக்களுடைய அமைதிக்காகவும் நாட்டினுடைய அந்த சுவிட்சத்துக்காகவும் சமாதானத்துக்காகவும் இந்த சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு இந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் சார்பாக இந்த மக்கள் சார்பாக அவருடைய அமைதிக்காக நாங்கள் சந்தர்ப்பத்திலே இந்த புனித நன்னாளில் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம். பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். சென்ற வருடங்களிலும் கூட எங்களுடைய பலஸ்தீன மக்கள் பல அவதிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஆகவே எல்லாம் வல்ல இறைவன் மாற்றி இப்பொழுது ஒரு சுமூகமான ஒரு நிலைமை எங்களுக்கு வெகு விரைவில் ஏற்படுத்துவான் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது. குறிப்பாக இன்று இந்த புனித நோன்பு பெருநாளை கொண்டாடுகின்ற உலக வாழ் முஸ்லிம்கள் அனைவர்களுக்கும் உற்றார் உறவினர்கள் சகோதரர்கள் அத்தனை உள்ளங்களுக்கு நாங்கள் இந்த சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல் சார்பாக இந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசினுடைய அதிமேதக ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நேற்று கூட எங்களுடைய தலைவர் பாரக் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள், இந்த நாட்டிலே சென்ற வருடமும் இந்த வருடமும் எங்களுடைய அமல்களை செய்வதற்கு, குறிப்பாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் மிகவும் திருப்தியோடு அமல்களை செய்வதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு அமைதியான ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற நாட்டினுடைய தலைமைக்கும் இந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒருமுறை மலர்ந்திருக்கின்ற ஈத்துல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஈத் முபாரக். மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசலினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த 17 வகை சிற்றுண்டிகள் இந்த நோன்பு பெருநாளை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே இதனை ஏற்பாடு செய்த அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் உள்ளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த தினத்திலே தலைவர் சொன்னது கொண்டு 1500 பேருக்கு இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்காலத்திலே இன்னும் அதனை அதிகரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கிறது. இருந்த போதிலும் இந்த நிர்வாகம் பொறுப்பேற்ற பிற்பாடு எமது சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசலிலே பல விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த பள்ளிவாசலுடைய புனர் நிர்மாண பணிகள் துரிதமாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே
நாங்கள் நோன்பு ரமலான் மாதத்திலே இந்த உது செய்கின்ற ஹவுல் அந்த இடம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதுபோல அதன் பிற்பாடு வைது ஜகாத் நிதியத்துடைய புதிய கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறு பல விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது சாய்ந்தமரது மாளிகைக்காடு அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா சபையினுடைய செயலாளர் எங்களது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஷேக் நஃபாஸ் ரஹ்மானி அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் நாங்கள் ஈத் முபாரக் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கின்றோம். அதுபோல சாய்ந்தமரது மாளிகைக்காடு வர்த்தக சங்கத்துடைய பொருளாளர் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். அதுபோல பலர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அனைவருக்கும் நாங்கள் ஈத் முபாரக் நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கின்றோம். உலமாக்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள், புத்திஜீவிகள் இணைந்திருக்கின்றார்கள், கல்விமான்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே இவ்வாறான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்ற இதனை துரிதமாக இந்த பள்ளிவாசலை அழகுபடுத்த வேண்டும் என்ற அந்த நல்ல நோக்கிலே இதனை செய்து வருகின்ற எமது சாய்ந்தமரது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல், சாய்ந்தமரது மாளிகைக்காடு வர்த்தக சங்கம், சாய்ந்தமரது மாளிகைக்காடு வைது ஜகாத் நிதியத்துடைய தலைவர் அல்ஹாஜ் எம்.எஸ். முபாரக் அவர்களுக்கும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்ற அதே வேளை அல்லாஹு தாலா அவருடைய வாழ்விலும் வரக்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நாங்களும் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். கருதி சொல்றாங்களா? அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். மாஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அமீன் ஹாஜியார் அவர்கள் அமீன் ஹாஜியார் அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு இந்த அளவிலே இந்த நேரலை நாங்கள் முடித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றும் ஒரு நேரலிலே சந்திப்போம். விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.